Hello everyone. So I have come up with our next class. So in our last class we were discussing the 2014 question paper, and today let's proceed further. So we have done with the question number 2. Question number 3, number A is Lang and Parol. Juntu ma already discuss korisu agote. Next, dialect and standard language. Agor class ma already koisilu je dialect mane he non standard language or kotha koa hoise. So already ami eta class korisue ako belek ke mo bujabol na jao he kotha khini likhibo lage. Pidgin and Creole we have already done. Informative properties versus communicative properties of language moi eta handout disilu jot yar answer to already asile. So agor mo pahorilu kuntu video disilu. Most probably properties of human language ot mo dia ase. Properties of language junto class asile tat he handout to description on dia ase tumalke hetu download kori loba. Next, sound and meaning. So sound and meaning ya upor tumalke ki likhibo lage. First of all, what is sound aru what is meaning, ঠিক আছে. Next ahibo sound aru meaning or relation to hetu hoise arbitrary, এটো আরবিট্রারি মানে কি সাউন্ড আৰু মিনিং অৰ কোনো ডাইৰেক্ট কানেকশন নাথাকে. সাউন্ড টু যেনেকুৱা হয় তাৰ মিনিং টু তেনেকুৱা নহবও পাৰে. সো হেটো হৈছে আরবিট্রারি মিনিং. আৰু এখিনি কথা লিখিব পাৰা যে অকল সাউন্ড এটা যদি উলিওৱা হয় তাৰ মিনিং টু নাথাকে, কাৰণ সাউন্ড এটা এনিমেলেও উলিয়াব পাৰে, ঠিক আছে. কিন্তু হে সাউন্ডটোৰ ম্যানিপুলেশন টু যোন টু স্টাইলত হ'ব লাগে হে স্টাইলত কৰিলেহে মিনিং টু উলাব পাৰে. আৰু সেই কাৰণে সাউন্ড আৰু মিনিং আৰ the integrated part of a language. কাৰণ সাউন্ড আৰু মিনিং যদি টেলি নহয়, সাউন্ড আৰু মিনিং যদি একেলগে একেটা ডাইৰেকশনত না যায় তেন্তে হে ল্যাঙ্গুৱেজটো ইউজেবল হৈ নাথাকিব. ল্যাঙ্গুৱেজটোৰ ইউজ নাইকিয়া হৈ যাব. সো এই কথাখিনি তোমালকে লিখিব লাগিব. নেক্সট আহিলে ইন্ডিয়ান ইংলিশ. আগৰ পেপাৰত অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো জিআইই মানে কি, জেনাৰেল ইন্ডিয়ান ইংলিশ. একেটা কথাই, জেনাৰেল টাৰ্মটো ইয়াত নাই অকল. নেক্সট, what is adverb? Discuss various properties of adverb. Adverb mane ki janai, the words which describe a noun, a adjective or another adverb. Adverb mane ki the words which describe or modify a verb, a adjective or another adverb. Aru various properties hoi gol like jungita types of adverbs, jeneke adverb of time. Adverb of time কি, adverb এটা property কি হল যে হি টাইম দেখাব পাৰে, আৰু এটা property কি হল হি ডিগ্ৰী দেখাব পাৰে. সো হে কথাখিনি লিখিব লাগিব with examples. With examples. মই আগৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখনতো কৈছিলো যে তোমালকে যেতিয়াই লিংগুইষ্টিকৰ আনসাৰ এটা লিখা সদায় এক্সাম্পলস দিবা. সো নেক্সট, define adjectives. What are the various uses of adjectives? আমি লাস্ট পেপাৰখনত ডিসকাস কৰিছিলো এটো. Give an idea of common sentence patterns in English. এখিনিও আমি লাস্ট পেপারখনত ডিসকাস কৰিছিলো. নেক্সট আহিলে question number 5, noun phrase. এটা noun phrase, first of all noun phrase is a word class. The first word class in a language is noun phrase, which is the conventional subject. So noun phrase consist of three things: determiner, adjective and a noun, out of which determiner is optional, adjective is optional and noun is mandatory. মানে অকল এটা নাউনেও এটা নাউন ফ্ৰেজ ফৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু নাউনটোৰ লগত এই দুটা বস্তু এড হ'বও পাৰে, ঠিক আছে. সো the whole thing is a noun phrase. আৰু এটা কথা তোমালকে এড কৰিব পাৰা, noun is the general form of something and noun phrase is the specific form of something. Noun is the generalized or general form of something and noun phrase is the specific form of something. ঠিক আছে. কথাটো যদি বুজি পোৱা নাই কথাটো এনে ধৰণে বুজিব পাৰা, আমি যেতিয়া কাউ বুলি কওঁ, আমি যেতিয়া ম্যান বুলি কওঁ
it is not specifying something, right? এটো এটা general sense, এটা general word, হয়নে? কিন্তু আমি যেতিয়া দা কাউ বুলি কওঁ বা দা মেন বুলি কওঁ তেতিয়া কি হয় আমি স্পেসিফিক্যালি কোনবা এটা কাউ বা এটা মানুহৰ কথা কৈছো, হয়নে? সো হেতু হে বস্তুটো এড কৰি দিব পাৰা। নেক্সট আহিলে ইনফিনিটিভ, লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰা হৈছে। পাৰ্টিসিপল ফ্ৰেজ, লাইক পাৰ্টিসিপল ফ্ৰেজ হৈছে এনেকুৱা এটা সেন্টেন্সৰ মাজৰ পাৰ্ট, ঠিক আছে? সেন্টেন্স এটাৰ মাজৰ এনেকুৱা এটা পাৰ্ট যোনটো পাৰ্টে কি কৰে, যোনটো পাৰ্টক এটা পাৰ্টিসিপলে হেড কৰে, যোনটো পাৰ্টক এটা পাৰ্টিসিপলে হেড কৰে। লেটস টেক এন এক্সাম্পল, দ্য কিটেন sleeping in the railing never heard us enter the room, ঠিক আছে? এই সেন্টেন্সটোত যোনটো মেইন ভার্ব হেতু হৈছে এটু, কাৰণ এটুৱে টেন্স লৈছে, ঠিক আছে? সো ইয়াত যে এই পাৰ্টটো আছে স্লিপিং ইন দা ৰেলিং, এটু হৈছে এটা পাৰ্টিসিপল ফ্ৰেজ, কাৰণ এই স্লিপিংটো ই কিহত আছে? পাৰ্টিসিপল ফৰ্মত আছে, প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল, প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্মত আছে, হা আইএনজি লাগিছে, ঠিক আছে? কিন্তু তাৰ আগফালে কোনো ধৰণৰ অক্সিলাৰি নাই, তাৰ আগফালে কোনো ধৰণৰ অক্সিলাৰি নাই, হেতু কাৰণে হি মেইন ভার্ব হিচাপে নাই, হি কি ভার্ব হিচাপে আছে? এটা পাৰ্টিসিপল ফ্ৰেজৰ ভার্ব হিচাপে আছে, এটা পাৰ্টিসিপল ভার্ব হিচাপে আছে, হি মেইন ভার্ব হিচাপে নাই। যদি হি মেইন ভার্ব হিচাপে থাকিলেহেঁতেন তাৰ আগফালে অক্সিলাৰি এটা থাকিলেহেঁতেন, যোনটো নাইকিয়া ইয়াত, ঠিক আছে? সো দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ পাৰ্টিসিপল ফ্ৰেজ। Next, adjective clause. So adjective clause আমি এটা example লৈ চাব পাৰো, the cake that she brought, the cake that she brought was delicious, ঠিক আছে? So ইয়াত যে এই পাৰ্টটো আছে that she brought, এই পাৰ্টটোৱে কি কৰিছে? দা কেকটোক মডিফাই কৰিছে, কেকটোক ডেসক্ৰাইব কৰিছে যে কেকটো কি তাই অনা, কেকৰ ডেসক্ৰিপশন এটা দিছে, হা? যেনেবা দুটা কেক আছে, বেলেগে এটা আনিছে, তাই এটা আনিছে, সো ডিলিশিয়াস কোনটো লাগিলে? তাই অনা কেকটো। সো হে কেকটোৰ এটা ডেসক্ৰিপশন দিয়া হলনে? Adjective কি করে? It describes a noun. The cake is the noun and this phrase is describing that noun. That means this phrase is a adjectival phrase. Ba adjective clause. ঠিক আছে? Next clauses, last paper discuss কৰিছিলে main clause, subordinate clause, হেতু ওপৰত লিখিলে হল। Verb phrase আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিছো সিনট্যাক্সৰ ক্লাছত। এডভাৰ্বিয়েল ক্লজ, লাইক আগৰ পেপাৰখনত নে ক'বাত মই এডভাৰ্বিয়েল ফ্ৰেজ বা ক্লজ এটাৰ এক্সাম্পল দিয়াই আছে, হেতু চাই ল'বা, একেখিনিকে ৰিপিট কৰি নাথাকো, নহলে টাইমটো এনে ওয়েস্ট হৈ গৈ থাকে। সো কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, গিভ ৰিজন ফৰ দ্য নিড অফ এ ওয়াইডলি ইন্টেলিজিবল এণ্ড জেনেৰেলি একচেপ্টেবল ফৰ্ম অফ spoken English in India. So reason দিব লাগে যে কিয় লাগে এটা widely intelligible আৰু generally acceptable spoken English form এটা ইন্ডিয়াত লাগে, হা? হে ফৰ্মটো যে বেলেগ কিবা এটা ফৰ্ম হ'ব লাগিব তাৰ কোনো মানে নাই। আমি এইটো ৰিজনিংও দিব পাৰো যে আমি ব্ৰিটিছ এক্সেন্টটো শিকিব লাগে,
বা আমি আমেৰিকান এক্সেন্টটো শিকিব লাগে ঠিক আছে বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইংলিছৰ যোনকেইজন ল্যাঙ্গুৱেজ ওয়াৰ্কাৰ লিঙ্গুইষ্ট যোনকেইজন তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে এটা এনেকুৱা ফৰ্ম স্পোকেন ফৰ্ম এটা উলিয়াব লাগে যোনটো প্ৰত্যেকখন দেশৰ মানুহে বুজি পাব পাৰে ঠিক আছে প্ৰত্যেকখন দেশৰ মানুহে বুজি পাব পাৰে কাৰণ ব্ৰিটিছ ইংলিছতকে আমাৰ প্ৰনাউন্সিয়েচনটো ডিফাৰেন্ট ঠিক আছে ব্ৰিটিছাৰ এজনৰ আগত যদি আমি ইংলিছত কথা কওঁ তেওঁ আমাৰ ইংৰাজীটো বুজি নাপাবও পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰটো বেলেগ ৰাইট সো যাতে আমি যোনটো ইংৰাজী ভাষা কওঁ the way we speak English it should be generally acceptable across the globe and whoever we are talking with or whoever we are conversing with that person should be able to understand what we are saying that is intelligible that is intelligible so এই কথাখিনি তোমালোকে ডিসকাস কৰিব লাগে এই আনসাৰটো ঠিক আছে নেক্সট ডিসকাস ভেৰিয়াছ টাইপস অফ ভাৱেলছ ইন ইংলিশ অলৰেডি আমি ভাৱেলছৰ কথা ডিসকাস কৰা আছে কি ভাৱেল আছে মনোফথংস ডিপথংস ঠিক আছে লেক্স টেন্স গুটেখিনি ফোনোলজি ক্লাছত আমি কৰি থৈছো চাই লবা what are the three main airstream mechanisms actually ইয়াত কোৱেশ্চনটো ভুলকে দিয়া আছে তিনটা এয়ারস্ট্রিম মেকানিজম নাই এয়ারস্ট্রিম মেকানিজমৰ তিনটা টাইপ আছে এয়ারস্ট্রিম মেকানিজম এটাই আছে যোনটোৰ তিনটা টাইপ আছে এটা হৈছে পালমনিক ভেলাৰিক আৰু গ্লটেলিক যোনটো মই ফোনোলজি ক্লাছত অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো সো হেটো হে আনসাৰ লিখিলে হল নেক্সট ইজ হাউ আৰ কনসোনেন্টস ক্লাসিফাইড ইন ইংলিশ 15 পেপাৰখনত আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰা আছে এটো কেনেকে ক্লাসিফাই কৰা হৈছে থ্ৰী টাৰ্ম লেভেলিং কেনেকে দিয়া হয় হে কথাখিনি লিখিলে হল নেক্সট 3 মার্ক কোৱেশ্চন নাম্বাৰ এ ফনিম ডিসকাস কৰিছো স্টপ কনসোনেন্ট বুলি কোৱা লগে লগে দুটা ম্যানাৰ অফ আৰ্টিকুলেশন পৰে স্টপ কনসোনেন্ট মানে হৈছে those consonants whose articulation happens with a complete closure আৰু হে complete closure ৰে articulation কিহৰ হয় plosive complete closure আৰু nasal complete closure ন ম প ব হেগিটাত কি হয় plosive আৰু nasal-ত ফুল এয়াৰ ফ্লোটো পুৰাকে স্টপ কৰা হয় তাৰ পিছত ৰিলিজ কৰা হয় হেতু কাৰণে এই প্লসিভ আৰু নেজালক কি বুলি কোৱা হয় স্টপ কনসোনেন্ট বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে সো এই দুটাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিব লাগিব তোমালোকে ডিফথংস we have already discussed syllable we have already discussed fricatives we have already discussed but আকৌ এবাৰ কৈ দিও যে যেনেকৈ প্লসিভ টু ফুল ক্লোজাৰ হয় আৰ্টিকুলেট হওঁতে এয়াৰ ফ্লোটো পুৰাকে বন্ধ কৰি ৰখাই দিয়া হয় তাৰপৰ ৰিলিজ কৰা হয় ফ্ৰিকেটিভত কি হয় এয়াৰ ফ্লোটো পুৰাকে বন্ধ কৰি দিয়ে যেতিয়া এয়াৰ ফ্লোটো আহে হে সময়ত প্যাসিভ আৰু এক্টিভ আৰ্টিকুলেটৰটো সাপ খাই আহে কিন্তু এটা নেৰো পাথ থাকে যোনটোৱেদি এয়াৰ ফ্লোটো পাৰ হৈ যায় হেতু হৈছে ফ্ৰিকেটিভ ঠিক আছে সো নেক্সট গ্লটাল when the passive articulator is the glottis those articulations or phonemes are called glottal phonemes or glottal articulations so hegita likhile hol IPA এখনত পাবাই glottal sound কোনগিটা আছে ঠিক আছে so this is all about the 2014 paper hope I was able to clear all your doubts if still you have any doubt you can call me or you can text me but it's always better to call me but before calling me please drop a message and take the time when to call karon phonot কথাবোৰ বুজাবলে বেছি ভাল হয় মেসেজত টাইপ কৰি বুজাবলে ইমান ক্রিটিক্যাল বস্তুবোৰ মই বৰটা সুবিধা নাপাও সো ফোনত হলে বেছি ভাল হয় খালি ফোনটো কৰাৰ আগতে মেসেজটা কৰি টাইমটো লৈ লবা কেটাত কৰিব লাগে ঠিক আছে
So I hope this was helpful for you. So in our next class we shall be discussing the 2016 question paper. Stay tuned for that. Please like the video, please comment whether it was helpful for you or not, and please subscribe the channel. Many interesting things are on the way for the channel. As I have already discussed in one of my videos, that I will be starting a logical talks session shortly. So stay tuned for that also, and please share the channel with everyone so that everyone can learn from this channel. Thank you.